میں کیا جواب دوں کہ کہاں گئے ہیں تمہارے والد؟ یہ سسٹم، یہ ملک تمہارے والد کی حفاظت نہیں کرتا۔ کوئٹہ سانحہ کا تعزیتی ریفرنس۔ چیف جسٹس کہتے ہیں ماتم کیا ہوتا ہے 8 اگست کو محسوس ہوا۔ سال بعد بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ پر حکومتی خاموشی۔ نیشنل ایکشن پلان بنانے والے بھول گئے کس ماں نے کتنے بیٹے کھوئے تھے۔ دہشت گردی کو تعلیم سے شکست دینے کے نعرے، لیکن شہر اقتدار کے سرکاری کتب خانوں کی حالت زار سے شکست کھاتی کتابیں۔ اور برازیل میں عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ 8 اگست 2016 سینئر وکیل اور بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ 2 ماہ قبل ہی ایک اور وکیل کا قتل ہوا تھا اور وکلاء احتجاج اور غصے میں کوئٹہ کے سول ہسپتال پہنچے جب خودکش حملہ ہوا اور 70 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں 54 وکیل شامل تھے۔ بلوچستان کے وکلاء کی ایک پوری نسل اس طرح مٹ گئی۔ اکتوبر میں سپریم کورٹ نے واقعے کی ذمہ داری اور تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دی، جس کی 110 صفحے کی رپورٹ دسمبر میں منظر عام پر آئی۔ رپورٹ میں حکومتی اداروں کی غفلت اور خامیوں کے بہت نکات اٹھائے گئے اور وزارت داخلہ اور اس وقت کے وزیر چودھری نثار پر بھی بہت تنقید ہوئی۔ چودھری نثار تو وزیر نہ رہے، لیکن کیا 1 سال گزرنے کے بعد عمل درآمد ہوا ہے؟ رپورٹ کے بعد بھی کئی بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ پشاور مومند ایجنسی میں دوبارہ کوئٹہ کے باہر، بلوچستان کے شاہ نورانی کے مزار پہ، سیون شریف میں، لاہور اور پاڑا چنار میں مذمت اور افسوس کے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ماتم کیا ہوتا ہے اپنی نظروں سے دیکھا۔ کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی، اس میں صرف آفیشیل نہیں، پرسنل الزامات بھی لگائے گئے۔ ایک منصف اعلیٰ اس ملک کے میں کیا جواب دوں کہ کہاں گئے ہیں تمہارے والد؟ یہ سسٹم، یہ ملک تمہارے والد کی حفاظت نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں، کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی حساس ہے۔ دہشت گردی کا تعلق پاکستان کی ایگزسٹنس، پاکستان کے وجود کے ساتھ ہے کہ یہ دہشت گردی ایک سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سیکیورٹی ارینجمنٹس ابھی بھی عدلیہ میں میسر نہیں ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ محمود جوتوئی صاحب، جو صدر ہیں کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے، اور کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ڈاکٹر خرم اقبال ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ شاہ صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، 1 سال گزر گیا، 1 سال پہلے اتنا کچھ کھویا، 1 سال بعد کچھ بدلا؟ جی 1 سال بعد کچھ بدلا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا ہے؟ کس طرح سے؟ سوائے وکلاء کو ایک کمپنسیشن کی رقم ملی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ اسی طرح ایک خوف کا سما ہے، اسی طرح ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اسی طرح کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ سیکورٹی کے حوالے سے ہم آج بھی اسی طرح، جس طرح 7 اگست 2016 تھا، آج بھی ایسے ہی، آج بھی ایسے ہے۔ یہ بہت سیکیورٹی کے حالات آپ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلے، کیونکہ وکلاء کی ایک بھی یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہائی کورٹس، بار ایسوسی ایشن وغیرہ میں سیکیورٹی زیادہ بہتر کی جائے، فراہم کی جائے۔ جی آپ کا تو مطالبہ تو یہ تھا کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ دیکھیں جی، یہ تو وقتی طور پر سیکورٹی، آج تو جو سیکورٹی دیا گیا ہے وہ تو دیکھیں، ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان موجود تھے، تو اس حوالے سے اتنی سیکورٹی تھی۔
ورنہ تو ہم آج بھی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ غیر محفوظ ہے عدالت تک پہنچنے تک، اور پھر عدالت سے گھر تک یا کہیں جاتے ہیں ہمارے چیمبروں میں ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اچھا، تو آج تو اس پروگرام کے حوالے سے اتنی سیکورٹی دی گئی تھی، پروگرام کے حوالے سے ہی دی گئی تھی. اب کوئٹہ بلوچستان میں کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، ملزمان جو ہیں جو دہشت گرد ہیں پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آگے کچھ بڑا نہیں، بہتری نہیں آئے؟ لیکن جی کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ پکڑے گئے، لیکن اصل محرکات تک تو آج بھی گورنمنٹ نہیں، ایجنسیز نہیں پہنچ پائے کہ یہ وکلا کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا، کس کے ایما پر، وہ نیٹ ورک کہاں سے ہے، اور یہاں اس ملک میں اس نیٹ ورک کی کہاں جڑیں ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ صرف یہ کہنا کہ وہ ایک بادی لڑکا پکڑا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ماسٹر مائنڈ. تو یہ ذہن تصور نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو ہے نا ان تمام جو ہے نا اس کے واقعات کی ماسٹر مائنڈ ایک کوئی 18 سال کا لڑکا ہو. ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہوگا، وہ اس نیٹ ورک تک تو ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پائے. ڈاکٹر خرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نیٹ ورک تک نہیں پہنچ پائے، ایسا ہے؟ دو چیزیں امبر، آپ نے جدوئی صاحب سے پہلے پوچھا کہ گزشتہ 1 سال میں کیا بدلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے. 2017 کے پہلے 6 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. تو یہ ایک تبدیلی ہے، یقیناً منفی ہے. 60% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، یعنی آپریشن ضرب عزم میں آپ نے جو گینز کیے تھے آپ وہ مومنٹم مینٹین نہیں رکھ پائے ہیں. لیکن سال کے شروع میں آپریشن رد الفساد بھی تو لانچ ہوا. جی دیکھیے، آپریشن رد الفساد لانچ ہوا، اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سکیل ہے وہ تھوڑا سا مختلف تھا آپریشن ضرب عزم سے. آپریشن رد الفساد کی جو پہلی میں سمجھتا ہوں کہ پرومیننٹ کارروائی تھی وہ افغانستان میں بارڈر کے اس پار جو آرٹلری یوز کرتے ہوئے پاکستان کی افواج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف تھا آپریشن ضرب عزم سے. اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم پاکستان میں دہشت گردی کے دیر پا خاتمے کی بات کرتے ہیں تو افغانستان میں جو موجود سینکچریز ہیں ان کو ختم کیے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. آپ نے سینکچریز کی بات کی، ایک روئٹرز کی ابھی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع ہوئی تھی، بہت انٹرسٹنگ ہے. عثمان نامی لڑکا ہے، اس کو پکڑا گیا تھا اور پولیس کے ذرائع سے اور پولیس کی رپورٹس کے مطابق سوات کا تھا، کراچی آیا، اس کے بعد ننگرہار، افغانستان گیا، اس کے بعد بلوچستان میں اس کو ٹریننگ بھی دی گئی، شکارپور جا پہنچا. جو نیٹ ورک بات کر رہے تھے شاہ صاحب ابھی، تو یہ بھی ایک نیٹ ورک کی نشاندہی کرتا ہے نا، جو افغانستان سے بھی اس کے تانے جڑے ہوئے ہیں، بلوچستان بھی ہے اور پھر سندھ اور بلوچستان بھی. بالکل، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ایک کراس بارڈر فینومین ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی جڑیں پاکستان میں بھی موجود ہیں. اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ پر نظر دوڑائیں تو کوئٹہ اٹیک کے تمام تر سہولت کار پاکستانی تھے، جو بامبر تھا وہ بھی پاکستانی تھا. اور جس صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ 18 سال کا لڑکا اس کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں خودکش حملہ آور کی جو اوسط عمر ہے وہ 16 سال ہے. یعنی یہ بچے اس طرح سے انہیں برین واش کیا جاتا ہے that they are capable of masterminding such heinous attacks. جہاں تک بات ہے پاکستان سے باہر دہشت گردوں کی سینکچریز کا، آپ کس طرح سے انہیں ختم کریں گے؟ پہلا راستہ وہ ہے جو ترکی نے اپنایا آج سے کچھ سال پہلے، کہ جب کرد باغیوں نے عراق میں اپنی بیسز استعمال کرتے ہوئے ترکی میں اٹیکس کیے تو ترکی نے عراق میں گھس کر کرد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا. کیا ہم یہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، کیونکہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر تھے. ترکی نے عراق کے معاملے پر امریکہ اور جو فورسز تھیں ان کو کوآپریٹ کیا تھا، تو امریکنز نے ترکی کے اس کام پر میں سمجھتا ہوں کہ دے ایکسپریس سم سارٹ آف ٹالرنس. اگر پاکستان یہی کام کرتا ہے تو شاید بین الاقوامی جو رد عمل ہے وہ خاصا سخت ہوگا. دوسری آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے
सफारतकारी के ज़रिए इन सेंचुरीज़ का ख़ात्मा। लेकिन ये एक बहुत ट्रिकी मैं समझता हूँ मामला है। हमारे सफारतकार जब जब ये मामला उठाते हैं तब तब अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिलता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अफ़गान हुकूमत ये समझती है कि उनके जो दहशतगर्द हैं उनकी सेंचुरीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है, ब्लेम गेम भी है, पैराडॉक्स भी है। मज़ीद बात करते रहेंगे ब्रेक के बाद। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। शाह साहब, जस्टिस ईसा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जैसे जो जाए वक़ुआ है उसको सही तरीक़े से महफूज नहीं किया गया था, और फिर जब हुकूमती बलूचिस्तान की हुकूमत की से जब पूछे गए सवालात थे तो वो उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने आ रही थी। आपको लगता है कि कुछ तरीक़ेकार में बेहतरी आई है या नहीं? कुछ कदम उठाए हैं बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस तरह के केसेस को हैंडल करने में, डील करने में? देखिए जी, ज़ाहिरन तो इस तरह का कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई इक़दाम किए हों। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में जो बरसी था, हमने यही डिमांड किया था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट बलूचिस्तान से कि जी उस कमीशन की रिपोर्ट को मन अन आप उस पर अमल दरामद करें तो शायद उसमें काफ़ी बेहतरी हालात में आ जाए। लेकिन उस पर ज़ाहिरन इस तरह का कोई अमल दरामद हमें नज़र नहीं आ रहा है या कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हों उस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में। और जो कमी जो थी, इतने सारे वकला 54 से ज़्यादा जो हैं उनकी जानें गई थी हमले में, उसके बाद कोई नए ग्रूम हो रहे हैं? आपके जो कोर्ट से अदालतें जो हैं फिर से दोबारा से रौनक उनमें आई है या नहीं आई? देखिए जी, जितने वकला गए उस खला को तो शायद कभी पूरा न किया जा सके। अलबत्ता उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उस खला को, उस गुलूम को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसमें ज़ाहिर है काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जितने भी वो शहीद हुए सारे सीनियर वकला और प्रैक्टिसिंग लायर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उसको उस खला को पूरा करने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा कि नए वकला आ जाएं, उनकी खला को पूरा करें। ठीक है डॉक्टर खुर्रम, अगर हम क्वेटा और पिछले साल से अब लाहौर की तरफ ज़रा रुख करें, क्योंकि कल भी एक और धमाका हुआ था, एक शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। एक ट्रक था जो सवात से आया था, उसमें एक्सप्लोसिव्स थे, 3 दिन से वहाँ खड़ा रहा। और इससे पहले जब फिरोज़पुर रोड पे भी जब हमला हुआ था तो तालिबान स्पेशल ग्रुप का नाम लिया गया था कि एक स्प्लिंटर ग्रुप नया कायम हुआ है। लाहौर मरकज़ बन रहा है, ये स्प्लिंटर ग्रुप क्या है? ये जो स्टेटमेंट थी ये पंजाब पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आई थी कि फ़िरोज़पुर में जो अटैक हुआ था उसमें तालिबान स्पेशल ग्रुप इन्वॉल्व है और ये एक नया ग्रुप है। ये स्टेटमेंट अक्कासी करती है पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जो मिस कोऑर्डिनेशन है, जो राब्ते का फुकदान है। तालिबान स्पेशल ग्रुप नंबर 1 स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है, ये एक स्क्वाड था जो कि 2015 में बनाया गया था। इसको मुजाहिदीन स्पेशल ग्रुप भी कहा जाता था दहशतगर्दों की तरफ से, इसको स्पेशल टास्क फोर्स का भी नाम दिया जाता था। इस स्क्वाड में जो लोग मौजूद थे उसमें उन्होंने पोलियो वर्कर्स को भी निशाना बनाया। उन्होंने सितंबर 2015 में, आपको याद होगा, बड़ा बैर में PF की बेस पर अटैक हुआ था, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ये कुछ स्पेशलाइज्ड सुइसाइड बॉम्बर्स का स्क्वाड नहीं था। हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं पंजाब के, उन्होंने ये भी कहा था कि ये सुइसाइड बॉम्बर्स का एक स्पेशलाइज्ड स्क्वाड है। ये स्पेशलाइज्ड स्क्वाड हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसमें टारगेट किलर्स शामिल थे। और इनका जो सबसे बेहतरीन मॉडस ऑपरेंडाई है वो था टारगेट किलिंग ऑफ सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। जब वो अपने घरों को वापस जाते थे छुट्टियों के लिए, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, तो इस स्क्वाड के लोग उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाते थे। तो ये कोई नया ग्रुप नहीं था और ये ना ही नया पैदा हुआ था, ये एक स्क्वाड था जो कि TTP ने तश्कील दिया था 2015 में। अब जहाँ तक मिस कोऑर्डिनेशन का सवाल है,
اس کو دور کرنے کے لیے نیکٹا بنائی گئی تھی کچھ عرصے پہلے، اور مقصد یہی تھا کہ جو مس کوآرڈینیشن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان، انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، اس کو دور کیا جا سکے۔ اچھا، اور جسٹس عیسیٰ کی رپورٹ میں بھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیکٹا کے پاس ٹیررزم کے حوالے سے کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ نیکٹا نے ایک نجی ادارے کی خدمات لینا چاہی تھیں ایک ڈیٹا بیس قائم کرنے کے لیے، بدقسمتی سے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں ہماری جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جب پاکستان میں اس قسم کے ادارے بنائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک نیشنل تھریٹ کو کاؤنٹر کریں، وہ صرف جاب پروڈیوسنگ ایونیوز بن جاتے ہیں، جہاں ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سیاستدان اپنے بھانجے بھتیجوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 9 سے 5 کی ڈیوٹی ہو، یہ آئیں اسلام آباد میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھیں اور چلے جائیں۔ نیکٹا کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں آئیڈیا بہت اچھا تھا۔ کئی بیرونی ملک ایسے ہیں جو کہ اس کو سپانسر اور فائنانس کرنے کے لیے بھی تیار تھے، ہمارے دوست ممالک، لیکن آج بھی نیکٹا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ول سے زیادہ کیپیسٹی کا ایشو ہے۔ نیکٹا کے بارے میں کلیشے بن چکا ہے کہ نان فنکشنل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فنکشنل تو ہے، لیکن انہیں ریسورسز کی کمی کا شدید سامنا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ کچھ ماہ میں نیکٹا نے رد بیانیہ کے حوالے سے ایک مشق کا آغاز کیا، جس میں پاکستان کے جو سرکردہ دانشور ہیں، رائٹ، لیفٹ اور سینٹر سے سب کو شامل کیا گیا تاکہ دہشت گردی کے خلاف ایک رد بیانیہ بنایا جا سکے۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں کہ جب میں اس مشق کا حصہ ہوں، جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم کسی مناسب ہوٹل میں جا کر وہ ایکسرسائز کر سکیں۔ ہمیں یونیورسٹیز کے جو آڈیٹوریمز ہیں وہ ہمیں لینے پڑتے ہیں پرسنل کانٹیکٹس کے ذریعے۔ تو یہ میں اسی طرح اگر ہم پولیس اکیڈمی میں میٹنگز کرتے ہیں تو ہمیں 1 گھنٹے بعد بتایا جاتا ہے کہ جلدی کریں، اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکٹا کی جو ابھی کرتا دھرتا ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں لیکن انہیں وسائل کی کمی کا شدید سامنا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب نئے وزیر داخلہ آئے ہیں احسن اقبال صاحب، اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ پلاننگ کے حوالے سے تو دیکھیے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں، بٹ پلاننگ آن پیپرز، سی پیک کو اگر آپ لے لیجئے، پیپر ٹائیگر ہے، ابھی تک پریکٹیکلی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ہی از ویری گڈ ایٹ گیونگ یو اے فیل گڈ فیلنگ۔ سو وہ فیل گڈ فیلنگ تو ضرور دیں گے، شاید کچھ اقدامات، کچھ بیانات جاری ہوں کہ ہم نیکٹا کو، لیکن پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ سیریس اسٹرکچرل ایشوز ہیں جن کا نیکٹا کو جو اتنے سال غیر فعال رہا ہے بند ہی کر دیں؟ دیکھیے، سفید ہاتھی پالنے سے تو بہتر ہے اس کو بند ہی کر دیا جائے، اور ایسے کئی ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں تفویض کیے گئے، تجویز کیے گئے پاکستانیوں کی طرف سے، انٹرنیشنل جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے۔ 2 سال قبل ہم نے یونیورسٹی لیول پہ کچھ سینٹرز آف ایکسلنس بنانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ انتہا پسندی کے خلاف انہیں ایک نیشنل تھنک ٹینک کے طور پر آگے لے کے جایا جا سکے، لیکن 2 سال بعد آج بھی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی سینٹر آف ایکسلنس نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ تھنک ٹینکس کا کردار ادا کرتی ہیں اندرونی سلامتی کو انشور کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، سندھ کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا بہت متحرک رہا ہے، رپورٹس، ڈسکشنز وغیرہ وغیرہ سامنے آئی ہیں ان کی طرف سے، تو یہ تو نیکٹا کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، الگ علیحدہ جو صوبوں کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو اور بھی زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سندھ کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کچھ مختلف ہے، اور وہ بھی کچھ تنازعات وہاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ پولیس آفیسرز ہیں سندھ پولیس میں جو اپنے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو بھی طالبان کمانڈر قرار دے کر انہیں انکاؤنٹر میں نشانہ بناتے ہیں، ماورائے عدالت جو اسیسینیشنز ہیں۔ لیکن اوور آل سندھ پولیس کی کارکردگی بہتر رہی ہے ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے، ٹیررسٹ پروفائلنگ کے حوالے سے۔ تو یہ سندھ پولیس تو سی ٹی ڈی بہت فعال ہے سندھ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی قسم کے اقدامات پنجاب میں کیے جائیں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تو یہ بہت ایک احسن قدم ہوگا۔ لیکن پنجاب کی کچھ اسٹرینگتھس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر سندھ میں فرانزک کی جو فیسلٹیز ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ صرف لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پر فرانزک کے آپ کو فیسلٹیز مہیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خرم اور شاہ محمود، جو تو وقت دینے کا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے اسلام آباد کے لائبریریز کا کیا حال ہے۔
वेलकम बैक टू द शो। किताब बेहतरीन दोस्त है, मगर इस्लामाबाद के सरकारी कुतुबखानों से किताब से दुश्मनी का सबक पढ़ाने लगे हैं। शहर इक़्तिदार में इल्म की प्यास बुझाने के लिए कुएँ क्यों कर सूख गए हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज राजा इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सर पे छत नहीं तो पाँव के नीचे से फर्श गायब, सीलन ज़दा दीवारें तो आसेब ज़दा माहौल, किताबों पर जमी बरसों की धूल तो मुतालिया गाह पर छाई वीरानी। ये इस्लामाबाद के एक सरकारी कुतुबखाने का माहौल है जो कहने को शहर इक़्तिदार के बासियों में इल्म की रोशनी बांटने को बनाया गया। डीजी हैं CDA के, उनको हमने मतलब लेटर भी लिखे थे। उसके बाद वहाँ उनकी एक टीम भी आई थी, डायरेक्टर और DG आए थे, दोनों देख गए थे। उन्होंने हमें यही तसल्ली दी कि जो है ना बस इस पे काम हो रहा है, हमें फ़ंड मिलेगा, इस पे जो है ना बस वो शुरू कर देंगे। प्रॉपर उन्होंने जो है ना मेंटेनेंस नहीं की, और दूसरा ये CDA की है और डिपार्टमेंट इसको रन कर रहा है। कई बरसों से इस्लामाबाद खूबसूरत है का नारा लगाने वालों को कोई 12 बरस पहले ख्याल आया कि यहाँ के बासियों के जहनों की खूबसूरती को निखारने के लिए कुतुबखानों का क़याम ज़रूरी है। मफाद आमा के पेश नज़र 2005 में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 6 सरकारी कुतुबखाने बनाए गए। आसार कदीमा का ये मतलब मंजर दिखाई दे रहे हैं। फ़ंड मिलेंगे हमें, आपकी सारी लाइब्रेरी बेहतरीन बन जाएगी, जो टैलेंट शैलें जो टूटी हुई हैं सब कुछ बेहतरीन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 4-5 साल से इसी तरह अभी तक कह रहे हैं कि फंड आए हैं, फंड आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम नहीं हुआ। 5-6 दफ़ा दरखास्तें भी लिख दी हैं उनको। किसी भी कौम का बयानिया तश्कील देने में कुतुबखाने इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, मगर इस्लामाबाद के सरकारी कुतुबखाने किताबों और अपने पढ़ने वालों दोनों ही के मुंतज़िर हैं। वो कहते हैं ना कि किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, मगर यहाँ की किताबें बातें तो करती हैं मगर हमारा जी जलाने की। शहर इक़्तिदार के तजारती मराकज़ में चुप सादे ये कुतुबखाने शायद शर्म से पानी पानी हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाली ये कौम किताबों को कितनी अहमियत देती है। कैमरामैन मुमताज अहमद के साथ फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायर और मुसन्निफ इफ्तिखार आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमें वक्त देने का। इफ्तिखार साहब जी, इफ्तिखार साहब, इस्लामाबाद में आए रोज़ प्लाजे बनते हैं, ब्यूटी पार्लर खुलते हैं, लेकिन जो हालत हमारी लाइब्रेरीज़ की है कि क्या वजह है इसकी? फंड्स की कमी है सिर्फ? पहली तो बात यह है कि यहाँ लाइब्रेरी न होने के बराबर हैं और इसका एहसास लोगों को नहीं है। एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसको नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं, मगर वो शहर के उस इलाके में है जहाँ हम वक्त जिसे रूट कहते हैं, रूट लगे हुए होते हैं और वो वहाँ जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो पार्लियामेंट के बराबर और हाई कोर्ट के बराबर वाक़े प्राइम मिनिस्टर हाउस और वो सब बड़ी इमारतें जो हैं वो उस तरफ तो हैं, चुनाचे वहाँ जाना खासा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो शहर पूरा आपका है उसमें जैसे पहले ये तय हुआ था, शायद मुझे बताया गया था कि जैसे हर सेक्टर में मस्जिद होगी, एक कम्युनिटी सेंटर होगा और उसके साथ एक लाइब्रेरी होगी, तो मैंने तो नहीं देखा। बीच में बच्चों की एक लाइब्रेरी नेशनल बुक फाउंडेशन के ज़माने में, फराज जो ज़माने में उसके MD थे, उन्होंने कुछ उसका सिलसिला शुरू किया था, मगर वो भी न होने के बराबर है। और यहाँ जो कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो एक तरह से सिर्फ निसाबी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो लाइब्रेरीज होती हैं वो हैं, मगर उनका हाल बहुत बुरा है। इसलिए कि एक खराबी मैंने देखी कि लोग किताबें फाड़ के ले जाते हैं और किताबें चुरा के ले जाते हैं, चुनाचे जो किताबें ला के रखी जाती हैं वो भी न होने के बराबर होती हैं। और जब भी पैसे कम होते हैं और बजट के मसाइल पैदा होते हैं तो सबसे पहला जो वार होता है वो लाइब्रेरीज पे होता है और
उसके रकम और उसकी किताबों की खरीद, कीमतें बढ़ती जाती हैं और किताबों की कीमतें आप देखेंगे। इसीलिए इफ्तिखार साहब लाइब्रेरीज की और भी ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि किताबें महंगी होती हैं, तो अगर आप जाकर बोरो कर सकते हैं या वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, एक जगह मिल सकती है साफ़ सुथरी अच्छी जहाँ किताबों की वैरायटी होती है, तो फिर लोग शायद ज़्यादा जाएं। नहीं, देखिए लाइब्रेरी में जो जाना है ये एक रवैया है। जो पुराने शहर होते हैं और जो मैंने दुनिया में जो और शहर देखे जहाँ लाइब्रेरी, मसलन लंदन है जहाँ लोगों के पास पैसे भी हैं, लोगों के पास निजी लाइब्रेरीज भी हैं और अपना पर्सनल कलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि वहाँ पर लाइब्रेरी में जाने का एक कल्चर है और लोग लाइब्रेरीज में जाते हैं। पेरिस आप तशरीफ ले जाइए, आप देखेंगे वहाँ लोग जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लाहौर में और कराची में किसी ज़माने में मैंने देखा कि कम लाइब्रेरियाँ थी, यानी मसलन नाज़िमाबाद के इलाके में एक लाइब्रेरी थी, गालिब लाइब्रेरी, मगर मैंने उसको बहुत भरा हुआ देखा। मैं जिस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करता था, मेरे दफ्तर के बराबर में कराची में लियाकत नेशनल लाइब्रेरी होती थी। वो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी जो थी वो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल समझिए उजाड़ हो गई और जो इलाकों में लाइब्रेरियाँ थीं वो समझिए ख़त्म होती चली गई। एक नहायत आला दर्जे की लाइब्रेरी कराची में होती थी और मैं रेडियो पाकिस्तान के ज़माने में जब वहाँ काम करता था तो वो थियोसॉफिकल हॉल जो कहलाता था, वहाँ की बहुत आला दर्जे की लाइब्रेरी थी और वहाँ पर संस्कृत की किताबें, फारसी की किताबें और जो कंपैरेटिव रिलीजन है इस पर जितना अच्छा कलेक्शन वहाँ था शायद पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो लाहौर की है उसके अलावा कहीं नहीं था। मगर अब मैं देखता हूँ कि वो लाइब्रेरी इफ्तिखार साहब हमारी जो लिटरेसी रेट है उसमें तो इजाफा हुआ है, लेकिन पढ़ने का रुझान यानी कि इससे यही हम समझ सकते हैं पढ़ने का रुझान कम हो गया है। सिर्फ इंटरनेट और टेलीविज़न को ही हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे आपने फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ज़मान अब मैं देखता हूँ बच्चों के बस्ते जो हैं उसमें कंपटीशन इतना टफ हो गया है और एक्सेलेंस का इतना किस्सा है कि बच्चे, मैंने अपने बच्चों को भी देखा और मैं देखता हूँ कि वो आते हैं और आते ही अपना बैग वो रखते हैं और उसके बाद फर्ज कीजिए नाश्ता किया या चाय खाना खाया या कुछ और उसके फौरन बाद होमवर्क करने लगते हैं और फिर फौरन टीवी देखने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जो जिसको आप कहते हैं गैर निसाबी किताबें जो हैं वो पढ़ने का रुझान बिल्कुल खत्म ही हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इफ्तिखार साहब लिटरेचर फेस्टिवल्स का रुझान भी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हर साल लिटरेचर फेस्टिवल, बच्चों के लिए भी लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं। हाँ बेटे, मैं आपसे अर्ज करूँ जैसे ये जो हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाला जो फेस्टिवल होता है, नेशनल बुक फाउंडेशन के फेस्टिवल होते हैं, ये बड़े शहरों में होते हैं। पाकिस्तान जो कराची और लाहौर और इस्लामाबाद से इबारत नहीं है। पाकिस्तान छोटे शहरों में बसता है और वहाँ लोग रहते हैं। उनके लिए किताबों का मुहैया होना, लाइब्रेरीज का मुहैया होना बयानबाजी के लिए तो ठीक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो जो हमारे बहुत ही कम फीसद लोग ऐसे होते हैं जो इन फेस्टिवल्स में जाते हैं और यानी मसलन मुझे जाने का इत्तेफाक होता है वो यूपी के फेस्टिवल में भी, नेशनल बुक फाउंडेशन के फेस्टिवल में भी, और उससे फ़र्क पड़ता है। किताबें जब देखने मैंने देखा कि हाँ 4 दिन 5 दिन इस कदर गहमा गहमी होती है, बच्चे स्कूलों से लाए जाते हैं, टीचर्स भी उनको लेके आते हैं, मगर अगर आप उनकी तादाद लगाएं कि मुल्क में इतने बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं और उनमें इतने बच्चे जो हैं वो इन बड़े शहरों के तो वो जाहिर है फिर ट्रिकल डाउन नहीं होता। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। भारत में ख़वातीन के लंबे लंबे बाल क्यों काटे जा रहे हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। लंबे बाल पर किया किसने वार, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले राजस्थान, फिर हरियाणा और अब दिल्ली की खवातीन भी हैं खौफजदा, क्योंकि कट रही हैं पुरइसरार तौर पे उनकी चोटियां। भारत में अब तक सामने आने वाले 9 केसेस में खवातीन का कहना है कि जब वो सुबह सोकर उठी तो उन्होंने अपनी चुटिया को अपने सर से जुदा पाया। 3 बजे करीब मिसेस उठी टॉयलेट के लिए, टॉयलेट करने गई, टॉयलेट कर गई तो जब तक बेहोश हो, और होश में क्या नींद में थी वो, तो नींद में आके देखा तो उसने टॉयलेट करके आई, देखा तो उसके बाल कटे पड़े हैं और मुझे उठाया उसने, मुझसे कहा उठो, तो मैं कहा उठा हूँ, तो देखा कि अरे बाल कट गए हैं मेरे, बच्चों के भी देखो भी बाल कटे हैं नहीं कटे, तो बच्चों के बाल में देखा कि बच्चों के बाल कटे हुए थे। खवातीन का कहना है कि मुजरिम बड़ी चालाकी से चुटिया काटकर उनके सराने ही छोड़ जाता है। कुछ का कहना था कि वो अचानक बेहोश हो गईं और जब होश में आई तो उनके बाल कटे हुए थे, लेकिन इन खवातीन ने ना ही किसी को घर में दाखिल होते देखा और ना ही वहाँ से भागते। अम्मी ने उठाया तो देखा तो मेरे बाल कटे हुए थे। कितनी लेंथ थी आपके बाल? मेरे बाल यहाँ तक थे, यहाँ तक हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बाल कट गए। मैं सुबह रो भी रही थी काफी ज्यादा, फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएंगे। इन वाकयात के पीछे इंसान है, भूत प्रेत या कोई जादूगरनी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अब तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लेकिन हरियाणा में मुश्तइल हजूम ने एक खातून को जादू टोने के लिए चुटिया काटने के शुबे में तशद्दुद करके हलाक कर दिया। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। ये जाने से पहले ब्राज़ील में 100 अफराद ने 98 फीट ऊंचे पुल से झूला झूल कर आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की। देखिए हमारी आज की ये दिलचस्प वीडियो और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।